سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين ثم إلى أربع الأنبياء والمرسلين نسأل الله أجمعين ثم إلى أربع أولياء الصالحين نشارك ربنا وليا سيدنا الإمام القاتل الله جزاه وسيدنا أبو بكر محمد بن علي وعلى آله حبيب عند من الوكيل ولا بقدر من السجار ولا بقدر الصبران ولا بقدر من بن علي بن سعد وحبيب أبو بكر بن سعد وزيد بن حبيب بن بن الحصين بن بشير خالص ولا بقدر من جبر حبيب بن الله بن علي حتى صاحب الراتب ولا علي بن محمد بن زيد ولا في سبيل من السلام وأهل الكريم وسيوة من النساء والرجال وسلم على تلك ولم الله محمد بن سعد الجزري وشيخ محمد السليم وشيخ محمد البادي بن يسر الله بن سعد الرياض وشيخ ابن القدر الجليل وما سمع له من الغرب وشيخ ابن يزيد المسلم وتفويزا وقد العلوم محمد الذين سمع مدرك وعيسى عمد البدر وسيد بن الرسول سيد بن اخوتي سيد من اخوتي سيد من اخوتي سيد من العرب بن محمد ذات الكريم وقدر سيد سلمى ذات العرب وسيد ورحمه سيد ورحمه كذا ورحمه محمد رحمه الله يمتلك وبمونا أقبل وأن شيخ ومن رشد من الله البجري كان بين شيخ زين العلم بن موسى من البجري كان بين شيخ محمد كشف الأنوار من الجسم البجري وشيخ سيد محمد من القدس القيمة وشيخ مشاعر الباقل وشيخ من شعري ومولى شيخ من سنة المولى وشيخ من سنة الجليل وشيخ يوم إمام من أقول وجمع من الشيخ محمد زين بن عبد الله نسبه من سنة صاحب الولاية خدام سنة رواحي جمع شيخنا ولنا أجمعين ثم إلى روح والدنا وجدتنا وجدتنا ورابتنا وأهلنا وأصحابنا ولنا سيدنا والدنا سيدنا محمد أن الله يغفر له من عمل لنا الجنة يغفر للصالح من والهم وقومهم ونفذ في الدين والجنة الآخرة الفاتحة بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى نسبه صلى الله عليه وسلم وأسماؤه وهو السيد الكامل الفاتح وهو السيد الكامل الفاتح وهو السيد الكامل الفاتح الخاتم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن حسين بن كلاب ابن مروح بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان وعدد من ولد إسماعيل بن إبراهيم وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة إلى آخر ما تقدم. Bermula yang namanya Nabi bermula nasab Nabi Muhammad SAW dan nama-nama sidik. As-Sayyidul Kamil, Rasulullah ini adalah seseorang yang sempurna. Al-Fatih, Al-Khatim, Al-Khatim, Al-Khatam, penutup Nabi Muhammad, Nabi-Nabi yang terakhir adalah Nabi yang keambian. Malam Sidin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nadar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai
sampai di situ tulisannya di sini. Tapi kalau di kitab yang lain itu udah ada berisi catatannya sampai ke Nabi Adam, panjang mana bin jadi dari Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam, itu bersambung untuk pengurangnya. Nah, menurut riwayat Adnan ini salah satu zuriat dari Nabi Ismail alaihissalam. Belum kada tahu persisnya apakah Adnan ini anak atau cucu atau cicitnya, cuman dari Nabi Ismail nih. Cuman yang jelas kalau dari Adnan ini taruh saja ke Nabi Ismail bin Ibrahim. Wa ummuhu, dan ibunda Nabi Muhammad SAW yaitu Aminah, ngaran sidin Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah. Lalu tasampuk nasab antara abah Nabi Muhammad lawan mama sidin itu di Kilab. Nah, itu tasampuk situ Kilab bin Murrah itu harus sama sampai ke Adnan juga. Nah, ini nasab dari Nabi Muhammad SAW. Wa asma'uhu, dan nama-nama sidin SAW itu katsiratun, itu sangat banyak. Minha diantaranya yang panggilan yang paling terkenal ngaran sidin Muhammad, itu yang paling terkenal Muhammad. Ada juga ngaran sidin itu, ngaran lain sidin itu adalah Ahmad. Jadi Ahmad dan Muhammad ini sama orangnya. Ahmad Muhammad, Ahmad. Lalu di sini ada juga disebut wal mahi wal hashir. Lalu ada juga wa nabiyur rahmah wa nabiyut taubah wa rasulul malahid wal khatam wal fatih. Ada juga disebut Toha. Itu ngaran Rasulullah ya Toha. Dalam sholat badar itu kan pakai Toha dan Yasin. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Rasulullah Habibillah. Dan ada juga ngaran sidin ini adalah Abdullah, hambanya Allah. Artinya Abdullah itu ngaran Rasulullah ya, sama apa yang ngaran hamba sidin. Cuman yang paling terkenal itu ngaran Rasulullah adalah Muhammad. Muhammad ini artinya orang yang paling banyak dipuji. Muhammad. Kalau Mahmud itu artinya yang dipuji. Nah, kalau Muhammad itu artinya yang paling banyak yang paling dipuji-puji, yang paling banyak dipuji. Muhammad. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini ngaran sidin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya karena keduanya ini sahabat. Seorang sepupu kalau bersalah Abdullah bin Abbas ini, sedangkan Abbas itu adalah paman Nabi Abdullah bin Abbas. Semoga Allah meridhai keduanya karena kedua orang ini adalah orang yang berperan penting dalam sejarah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ismi fil Qur'ani Muhammad. Di dalam Al-Qur'an Rasulullah tercantum ngaran sidin Muhammad. Wa fil Injil, dan dalam kitab Injilnya Nabi Isa itu ngaran sidin Ahmad. Makanya adalah sebuah syair atau qasidah itu, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam
Rasulullah juga. Ahmad dan Muhammad. Jadi kan Rasulullah itu ada banyak, ada beberapa tadi. Ada Muhammad, ada Ahmad, ada Toha, ada Yasin. Mukhtasar siratihi. Kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain amal fili fi syahri rabiul awwali qila li thamanin khalat minhu wa qila li isnatai asyarah wa alaihi al-amal wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan wa qila khatanahu jadduhu yawma sabihi. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di Mekah Yaumal Itsnain, pada hari Senin, pada hari Senin. Amal Fili, pada tahun gajah. Nah, ini tahun Rasulullah dilahirkan itu diberi nama atau digelari tahun gajah karena saat itu bertepatan dengan penyeraman kota Mekah oleh tentara Abraha dari Yaman, yang saat itu tentara Abraha ini mengendarai binatang nanggena, gajah. Nah, gajah itu kan binatang nanggena, gajah. Maka disebutlah tahun gajah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi, karena saat itu kan kisahnya Abraha ini hendak menghancurkan Ka'bah dengan pasukan bergajahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah, melindungi kota Mekah dengan menggunakan burung. Kalah dapat burung gajah. Burung gajah nak kenal kalah dapat burung. Tapi yang kuasa Allah Subhanahu wa taala tadi, walaupun binatang nanggena namanya orang, tapi kalau ujar Allah taala kalah dipanggil nama mengalahkannya itu burung. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ujar Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, itu diabadikan di dalam Al-Quran tuh. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ujar Allah taala, oh manusia, bahasa kitanya tuh jangan tapi harap pasukan gajah nang dahsyat, nang gondal aja bisa kalahkan lewat senjata apa namanya, kukerahkan dengan makhluk nang halus daripada gajah, apa? Burung. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, apakah woi manusia, apakah buhani kami jar Allah taala kadang mengambil pelajaran daripada tentara gajah yang kukalahkan menggunakan burung. Itu diabadikan oleh Al-Quran. Rasulullah itu lahir sesudah terjadinya penyerangan yang gagal oleh Abraha hendak menghancurkan Ka'bah. Itu kisahnya tuh. Maka tahun itu disebut dengan Amal Fil, tahun gajah. Fi syahri Rabiul Awwali, pada tahun gajah, bulan Rabiul Awal. Kila lisaman khalat minhu, ada nama madahakan. Jadi ada khilaf antara ahli sejarah, ahli tarikh. Ada nama madahakan Rasulullah itu lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Ada nama madahakan gitu. Jadi buat ahli tarikh bagi pendapat, ada nama madahakan Rasulullah itu lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Tetapi ada pendapat yang lebih kuat, yaitu pendapat yang lain nama madahakan bahwa wakila lisnatai asyarah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal ini yang afdal, yang tak kuat gitu pendapatnya. Rasulullah.
wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan wa qila khatanahu jadduhu yawma sabihi. Rasulullah ini dilahirkan ketika sesudah dilahirkan, ketika dilahirkan makhtunan. Rasulullah ini makhtunan ini artinya sudah bersunat. Kalau kita lahir kan belum bersunat. Kalau Rasulullah lahir makhtunan ini artinya sudah berkhitan, sudah bersunat. Nah, ini istimewanya Rasulullah. Dan Rasulullah pun lahir itu menurut riwayat kadang kayak kita jalan kemaluan dan bawah gitu kan. Tapi kalau Rasulullah jalan di paruh di pusat sini. Kalau wahini itu orang kayak operasi sesar tuh. Nah, tapi kan kalau operasi sesar, kalau kita mau operasi kan manusia. Nah, kalau ibunya Rasulullah itu yang mensesarnya langsung malaikat. Kada bakunan. Kalau kita kan berbakas. Makhtunan. Itu mulianya Rasulullah. Banyak kejadian-kejadian itu kalau kita pelajari di sejarah menjelang kelahiran Rasulullah itu banyak kejadian-kejadian aneh yang melambangkan akan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak dikisahkan di kitab-kitab namanya. Wakila dan di riwayat lain ada yang mengatakan khatanahu jadduhu yauma sabihi. Ada nama mengisahkan bahwa Rasulullah SAW itu dikhitan oleh Qais Sidin pada hari ke-7 sesudah kelahiran. Tetapi yang kuat pendapatnya adalah Rasulullah itu lahir sudah bersunat. Wa arda'atu Suwaibatul Aslamiyah jariyatu Abi Lahab ba'dama arda'athu ummuhu nahwa salasati ayyam. Dan orang-orang yang paling pamulaan menyusui Rasulullah setelah Mama Sidin itu adalah nama Suwaibatul Aslamiyah. Nah, Suwaibatul Aslamiyah ini jariyah, budak daripada Abi Lahab. Lalu Suwaibah al-Aslamiyah itu pernah menyusui Rasulullah, itu imbah disusui oleh Mama Sidin kurang lebih 3 hari. Jadi setelah 3 hari sudah disusui oleh Mama Sidin, namanya Rasulullah Sayyidah Aminah, itu maka diambil oleh Suwaibatul Aslamiyah untuk disusui. Kemudian imbah itu disusui pulang Rasulullah ini oleh Halimatus Sa'diyah, ini orang kampung kan. Jadi orang Arab Bahari itu ketujuh mengandak anaknya itu disusui kepada orang yang tinggal di kampung. Nah, supaya tujuannya itu kada terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh yang kada baik yang ada di kota. Jadi diandak di kampung, disusui oleh orang kampung. Nah, Halimatus Sa'diyah itu orang yang tinggal di sebuah perkampungan. Wa akmalat rada'ahu, dan Sidin menyempurnakan susuannya, itu kurang lebih menyusui Rasulullah sampai usia 2 tahun kalau nggak salah. Kalau ada 2 tahun 3 tahun. Wa akmalat rada'ahu sampai Rasulullah itu berusia kurang lebih 2 atau 3 tahun. Wa syaqqa sadruhu syarifu wa syukka sadrahu wa syaqqa sadrahu asy-syarifa fi sanati tsalitsa aw ar-rabi'ah min maulidhi. Rasulullah SAW itu pernah dibelah dada Sidin. Wa syaqqa sadrahu asy-syarif fi sanati tsalitsa, pada umur 3 tahun. Itu dibelah itu untuk membersihkan sesuatu yang sudah bersih. Nah, Rasulullah itu bersih, jadi dibersihkan lagi. Itu dibelah dada Sidin karena untuk mempersiapkan diri untuk mempersiapkan
bahwa manusia nang ini nih, makhluk nang ini nih itu akan menjadi rasul nantinya. Jadi Sidin itu sudah bersih, ditambah bersih lagi, dibelah dada itu untuk membersihkan sesuatu yang bersih, bukan untuk membersihkan sesuatu yang riget. Jadi karena di diri Rasulullah itu kadang yang kotor, kadang yang riget, bahkan dari Sidin pun kadang najis. Ada seorang sahabat bahari itu mengambil darah bekamnya Rasulullah. Jadi pernah terjadi, itu kadang kan sahabat ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk membuang darah bekam. Cuman perintah Rasulullah itu kayak ini, ujar Rasulullah, buangkan darah bekam ini di tempat enam orang lain kali tahu. Sekalinya dibuangnya dimuntung, diminum Sidin. Nah ini darahnya darah Rasulullah, tapi ya lain darah kita, darah Rasulullah ini bersih, suci. Kalau darah kita lain. Ya Rasulullah setelah itu sahabat ini boleh pulang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah ulun buang. Kamane kam buang ya Rasulullah? Tak kurehing sahabat ni, maka tak kurehing ya Rasulullah. Nah, aku tahu ya saja pasti kam minum. Nah, itu Rasulullah. Rasulullah ini kalau segi fisik kadang awal kita menuruti, karena keringat paluh Sidin aja harum. Kenapa sahabat ini meminum pulang tadi kan darah Rasulullah, kenapa diminum? Karena bila darah Rasulullah ini menurut riwayat sampai ke tanah itu bergerak aja. Saking himungnya tuh tersentuh dengan sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah gitu. Bergerak aja nambah di kitab-kitab tarikh itu bergerak aja. Makanya ketika peperangan itu gair benar sahabat ini kalau darah Rasulullah itu menetes ke bumi, bayinya gempa bumi bisa. Makanya kan sampai darah Rasulullah itu ke tanah menurut riwayat kalau dalam peperangan dah ada tarus nama naik di bawahnya tadi. Nah, ini Rasulullah SAW paluh Sidin aja harum. Ada juga sahabat tuh nangka 7 tuh mengumpulkan paluh Rasulullah. Waktu Sidin guling dikumpulkan paluh, dia nangka wadah, jadinya harum. Nah itu Rasulullah. Wa ajmala min kalam talidin nisa, gitu kan syair-syairnya tuh. Wa ajmala min kalam talidin nisa, yang lebih indah pada pian ya Rasulullah kada pernah ada bebinian engkau kada pernah bebinian melahirkan seseorang yang lebih indah daripada pian. Artinya kada ada manusia yang lebih indah dari Rasulullah itu daripada dan. Masya Allah Rasulullah ini. Wa tahharallahu azza wa jalla min kulli aibin. Allah Ta'ala itu mensuciakan Sidin dari segala yang kada baik, min kulli aibin wa min danasin, dan dari segala perangai-perangai jahiliyah yang kada baik. Wa tahharallahu azza wa jalla. Wa bis sanatis sadisah. Nah, ini pada tahun ke-6, pada umur Sidin 6 tahun, kanat wafatu ummihi, maka meninggallah mama Sidin, yaitu Sayyidah Aminah. Nah, kalau menurut riwayat yang sudah kita pelajari itu, kalau Rasulullah itu kan meninggal ketika saat itu Rasulullah masih berada di dalam di dalam kandungan. Nah, jadi ketika lahir Rasulullah sudah yatim. Nah pada umur 6 tahun itu Mama Sidin meninggal. Lalu ada yang bertakun, mamanya Rasulullah, kuitan Rasulullah ini masuk surga, fajar masuk neraka. Jadi jawabannya itu insya Allah Mama lawan Abah Sidin itu insya Allah fil jannah, di dalam surga. Kenapa jadi masuk surga? Karena saat itu
Mama dan Abah Sidin ini hidup di zaman yang disebut zaman fatrah ngarannya. Zaman fatrah ini artinya zaman nang kosong. Maksud zaman kosong itu zaman nang kosong itu zaman antara satu nabi dengan nabi yang lain. Di situ terjadi kekosongan syariat ngarannya. Kan saat ini Rasulullah belum diutus jadi nabi, belum. Nah, di situ kan ada zaman kosong ini zaman fatrah ngarannya. Zaman kekosongan ngarannya kekosongan syariat. Zaman nabi nang tadahulu sudah kadada lagi syariatnya katana. Kadada lagi nang gitu. Nabi nang tadi belum dilantik lah, ibaratnya belum jadi nabi gitu. Nah, itu ngarannya zaman fatrah. Nah, orang yang di zaman fatrah ini menurut riwayat itu masuk surga dengan catatan dengan catatan orangnya ini kelakuan baik gitu. Nah, sedangkan nama kuitan Nabi, kuitan Rasulullah itu dikenal dengan orang yang baik ya. Orangnya baik. Nah, ini zaman fatrah namanya. Ada di segolongan umat Islam juga yang memadahkan bahwa Mama lawan Abah Sidin ini masuk neraka karena kan ada Islam di satu sisi. Nah, itu kan ada beradab sebujurnya lawan Rasulullah ya. Karena memang jujur kada Islam, maksudnya kada Islam itu karena memang Islam belum muncul saat itu, karena nabinya aja belum dilantik lagi. Itu maknanya hidup di zaman fatrah. Menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu insyaallah itu yang kita yakini bujurnya itu Mama lawan Abah Sidin itu di surga, masuk surga. Belain lawan paman-paman Sidin yang kayak Abu Lahab, Abu Jahal itu lain tuh. Nah, itu lain tempatnya tuh. Wa tahharallahu azza wa jalla min kulli aibin. Dan Allah Ta'ala itu mensucikan Sidin Rasulullah min kulli aibin, dari segala aib. Wa min danasil jahiliyah, dari segala kelakuan nang sifatnya jahiliyah. Jadi Allah Ta'ala itu menjaga lah kan Rasulullah. Mulai halusnya sudah ada umpat kayak orang kan saat itu zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah di Quraisy, di suku Quraisy gitu. Wa manahahu dan Allah Ta'ala itu menganugerahkan kepada Sidin kulla khuluqin jamil. Allah Ta'ala menganugerahkan kepada Sidin khuluqin jamil. Khuluqin jamil ini bentuk akhlak yang baik lah. Akhlak yang baik. Khuluqin jamil dan khuluqin jamil. Kalau khuluqin jamil itu artinya akhlak yang baik, tapi kalau khuluqin jamil itu artinya awak yang baik. Khuluqin jamil itu akhlak yang baik. Wasyama ya. Wasyamal maqdiyah, dan perangai-perangai yang disenangi, hanya perangai-perangai yang baik. Hatta urifa fi qaumihi, hingga itu sampai Sidin itu dikenal di tengah masyarakat Sidin, di tengah orang-orang musyrikin, di tengah orang-orang Quraisy itu dengan sebutan Al-Amin, yang kawan dipercaya. Karena lima syahid itu karena mereka meyakini min amanatihi, karena orangnya amanah Rasulullah ini, wasidqihi, jujur lah. Itu dipercaya sudah oleh orang Quraisy. Orang Quraisy itu percaya jalan Rasulullah itu orangnya jujur, amanah. Jadi sebujurnya orang Quraisy itu percaya apa yang disambat oleh Rasulullah. Percaya buahnya tuh karena kalau mungkin orang tuh keramput itu sudah dipercaya buahnya, cuman kenapa buahnya itu kada hakun nampi iman kayak buah Abu Jahal, Abu Lahab tuh kenapa kada hakun beriman? Karena tak pengaruh gengsinya aja. Buahnya itu percaya aja apa yang disambat oleh Rasulullah, karena tadi ini itu orang Quraisy itu memberi gelar kaumihi, ini kan hanya orang Quraisy ini memberi gelar oleh Rasulullah Al-Amin, orang yang kau dipercaya.
Artinya orang yang amanah, orangnya kada mungkin bak rambut. Tapi kenapa buahnya ini kada percaya, kada hakun masuk Islam, kada hakun beriman kepada Rasulullah? Kenapa? Karena gengsi aja. Karena gengsi. Padahal percaya aja apa yang disambat oleh Rasulullah itu bujur, percaya. Cuman gengsi tadi. Gengsi tingkat tinggi bukannya. Walamma balagha 12 sanatan safara ma'a ammihi Abi Thalib ila Syam hatta balagha Busra fara'ahu Bahira ar-Rahib. Manakala beliau mencapai usia 12 tahun, maka berjalanlah, bermusafirlah beliau lawan paman Sidin, yaitu Abi Thalib ke sebuah negeri yang disebut dengan Syam. Negeri Syam ini, wah ini kada ada lagi lah ya. Negeri Syam. Syria nang wahin itu lebih kecil daripada Syam, bahari ujar. Jadi kalau wahin itu Syria masuk Syam. Tapi luasnya Syam ini jauh lebih luas daripada Syria sekarang kata. Hatta balagha Busra, sampai Sidin berjalan atau mencapai ke sebuah wilayah di negeri Syam itu, ngarannya Busra. Sampai di Busra itu ketemu dengan seorang namanya Buhaira. Buhaira ini seorang rahib, pendeta. Cuman pendetanya pendeta namun bujur masih mengikuti Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Fa'arafa bisifatihi, maka pendeta ini mengenal dengan sifatnya Rasulullah. Maka ujar pendeta ini, hada Rasul Rabbil Alamin. Ujar Buhaira tadi. Ujar Buhaira, hada Rasul Rabbil Alamin. Ujar Buhaira, ini Rasul, utusan Allah, Tuhan semesta alam. Ini seorang Rasul nih, seorang Rasul, utusan Tuhan semesta alam. Ujar Buhaira, beliau meminta kepada paman Sidin, wa sa'ala ammahu ayyaruddahu khawfan alaihi minal yahud faraddahu ila Makkah. Maka Buhaira ini meminta kepada paman Sidin Abu Thalib untuk berbulik, untuk mengembalikan, untuk berbulik saja lawan kemanakan Sidin ini, yaitu Sayyidina Muhammad, untuk disuruh berbulik ke Mekah karena khaufan, karena khawatir atasnya atas Nabi Muhammad daripada orang Yahudi yang hendak membunuh Sidin. Faraddahu ila Makkah, maka kembalilah Rasulullah ke Makkah. Terusnya Summa safara sallallahu alaihi wasallam ila Syam. Syam atau Syria kalau inilah. Cuman kalau Syria ini udah halus ujar wilayahnya. Kalau Syam itu lebih besar. Kalau ini Syria, Syria. Summa safara sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musafir, berperjalanan ke negeri Syam untuk yang kedua kalinya. Adapun kali ini perjalanan Sidin bersama Maisarah. Maisarah ini lelakian lah. Ngaran Sidin aja nang kayak beginian nih. Kayak beginian menurut kita, padahal Maisarah ini adalah lelakian.
Maisarah. Nah ini adalah salah satu pembantunya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah kemudian melakukan perjalanan ke negeri Syam bersama Maisarah, salah satu daripada ulama Khadijah. Ini salah satu anak buah daripada Khadijah, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhai beliau dalam perjalanan dagang fi tijaratin laha untuk Khadijah. Qabla ayatazawwajha, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menikah dengan Sayyidah Khadijah. Nah, ini hatta balagha sawqa Busra, kemudian sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suqa ini pasar di negeri Busra. Di negeri Busra. Falamma raja'a min hadhihi as-safrati tazawwajaha sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau tuntung atau sudah sampai ke Mekah dari perjalanan ini, maka terjadilah pernikahan antara Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, ini dua orang mulia. Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Wa kana umruhu sallallahu alaihi wasallam, dan adalah umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menikah itu 25 sanah, itu berusia kurang lebih 25 tahun. Wa umruha, sedangkan umur daripada Sayyidah Khadijah 40 sanatin, dan sedangkan umurnya Sayyidah Khadijah itu menurut riwayat 40 tahun. Umur 40 tahun tapi awak masih terlihat muda. Wa aishat ma'ahu, dan Sayyidah Khadijah itu hidup bersama Rasulullah itu kurang lebih salawi tahun, 50 wa 20 itu 25 tahun sana. 25 tahun Rasulullah 25 tahun Sayyidah Khadijah mendampingi Rasulullah sampai Sidin meninggal, sampai Sayyidah Khadijah itu meninggal. Jadi luar biasa juga perjuangan Sayyidah Khadijah ini untuk orangnya berduit, untuk orangnya sugih, lalu berjuang berdakwah dengan Rasulullah sampai harta Sidin habis. Lalu pernah suatu ketika itu Sayyidah Khadijah ini berucap kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya nih ulun pada ulun meninggal wafat ya Rasulullah, dan ulun kada bisi harta lagi di sambian berdakwah, maka jadikanlah ya Rasulullah tulang-tulang ulun ini jembatan untuk menyampaikan pian berdakwah ke suatu tempat. Kalau seandainya kada ada lagi kawan diserahkan ke sandian, maka tulang-tulang ulun ini seandainya tulang-tulang ulun ini siap dijadikan jembatan untuk menyampaikan pian dalam berdakwah." Masya Allah, ini perjuangan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Makanya Rasulullah SAW itu sangat cinta dengan Sidin ini. Istri yang paling dicinta oleh Sayyidina Muhammad itu adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Wa fi sanatil khamisah wa salafina, pada umur Sidin angka 35 tahun ini baru jadi Nabi Rasulullah. Itu Rasulullah pernah menghadiri Bani Quraisyin Al-Ka'bah, menghadiri renovasi Ka'bah yang dilakukan oleh orang Quraisy. Dan saat itu bingung, hendak tuntung sudah, lalu menandak Hajar Aswad nih. Kan kayak apa caranya orang Quraisy ini, pemuka-pemuka Quraisy itu berebut mandak karena merasa dirinya asing-asingnya, merasa diri paling mulia. Lalu siapa yang berhak berebut itu biasanya. Jadi karena tabiannya sepakat untuk meminta keputusan daripada Rasulullah SAW. Saat itu Sidin belum jadi Nabi. Lalu keputusan Rasulullah
waja'aluhu hakiman bainahum lamma tanazza'u fi man yad'al hajar. Ini adalah bukan merasa mulia. Ada Bani Quraisy ini memang tanazza'u itu terjadi perdebatan gitu. Tanazza'u fi man pada siapa nang ma'andak hajar aswad nih. Siapa orangnya gitu. Bukan merasa tadi salah tuh. Bukan berarti saling merasa hebat karena cuma mereka hendak berdiskusi siapa nang kira-kira orang nang kaum ma'andak hajar aswad. Fa'amarahum biraf'ihi ma'an fi rida summa wada'ahu sallallahu alaihi wasallam bi syarifah fi mawdihi. Karena Rasulullah ini dikenal dengan orang yang bijaksana, maka Rasulullah diminta pendapat. Maka Rasulullah menyuruh Buban Sidin itu untuk meletakkan selendang ini dibentangkan, lalu Rasulullah meletakkan hajar aswad itu di atas sini, di atas selendang. Ya, jadi masing-masing orang pemuka Quraisy itu mengangkat hajar aswad itu dipakai selendang. Jadi selendangnya nih sini sekong mengangkat, sini sekong gitu. Diangkat, terus diletakkan lagi, kemudian Rasulullah ambil lagi, lalu Rasulullah meletakkanlah hajar aswad tadi ke tempat yang semestinya, karena bekas direnovasi tadi. Summa wada'ahu sallallahu alaihi wasallam bi yadi syarifah fi mawdihi wa lamma balagha alaihi salatu wasallam. Dan manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencapai umur sidin 40 sanah, pada umur 40 tahun, atahu sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam birrisalah. Itu datanglah malaikat Jibril kepada beliau untuk menyampaikan risalah kenabian. Yaumal Isnin, pada hari Senin, lisabi asyarata khalat min Ramadan. Itu terjadi pada hari Senin 17 Ramadan. Ini yang biasa kita peringati nuzulul Quran. Ini terjadi pada 17 Ramadan. Pada saat itu kebetulan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Biqari Hira, pada sebuah tempat nama bangaran Gua Hira alladzi kana yata'abbadu fi, yang mana pada tempat tersebut Rasulullah beribadah. Wa awwalu Qur'anin nazala alaihi qauluhu ta'ala iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, ila qoulihi sallallahu alaihi wasallam, ila qoulihi subhanahu wa ta'ala ma lam ya'lam. Turunlah ayat pamulaan pada 17 Ramadan yang merupakan simbol kenabian. Ya, saat itu Rasulullah dilantik menjadi nabi dengan turunnya wahyu yang pamulaan turun, yaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat ma lam ya'lam, surah Al-Alaq ayat 5. Walamma atat alaihi sallallahu alaihi wasallam 51 sanatan wa 9 ashhur. Manakala Rasulullah SAW itu mencapai usia 51 tahun, beliau diisrakan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Pada umur 51 tahun, Rasulullah SAW itu diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dimi'rajkan. Wa furida alaih, dan dipardukan atas beliau itu 5 salawatin, dan saat itu dipardukanlah atas sidin salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Walamma balagha 53 sanatan, manakala beliau berusia kurang lebih 53 tahun, hajara ilal Madinati fi sahbatihi Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, wasal al-Madinah yawm al-Itsnain li asnata 10 min Rabiul Awwal.
Beliau berhijrah pada umur 53 tahun. Sidin berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama sahabat Sidin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fawasala al-Madinata, dan beliau mencapai atau sampai di kota Madinah. Dulu orangnya Yathrib lah, berganti jadi Madinah. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal 2. Wa aqama biha asyra sinin, dan beliau bermukim atau tinggal di kota Madinah itu kurang lebih 10 tahun. Wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam, pada wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam ihda asyaratan minal hijrah, dan beliau wafat di kota Madinah pada tahun ke-10 daripada hijrah. Pada tahun ke-10 hijrah, karena Rasulullah itu hidup di kota Madinah kurang lebih 10 tahun. Wa fi sanati saniyah min hijrah uzina lahu fil jihad wa furida shaum ramadan wa zakat wa fi sadisati minha furida al-hajj wa kanat bai'atur ridwan wa fi islamina fathu Makkah wa fi al-'ashara hajjatul wada' wal waqafati bil jum'ah wa lam yahajju ghairiha ba'da al-hijrah. Dan Rasulullah itu wafat pada umur 63 tahun di kota Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa ulun sampaikan mengenai tarikh daripada sejarah hidupnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita sabarataan baik yang hadir maupun yang tidak hadir mendapatkan keberkahan daripada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan dan berkah kita mempelajari kehidupan Rasulullah. Mudah-mudahan kita semakin cinta dengan Rasulullah dan sering-sering bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ulun atas nama pribadi dan keluarga mohon ampun, mohon maaf, minta ridha, minta halal jika selama ini ada kata-kata ulun atau pandirno atau perbuatan ulun yang salah, dan atau ada semestinya ulun minta maaf, minta halal, minta ridha, atau dalam penyampaian ulun ini ada yang salah, ulun minta koreksi dan ulun minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.